నమస్తే నా పేరు తేజస్విని బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఏపీ సమావేశాల్లో మొదటి రోజు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం హత్యలు దాడులకు వ్యతిరేకంగా వైసీపీ ఆందోళన వశిష్ఠ గోదావరి ఏటిగట్టును పరిశీలించిన నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే బొమ్మడి నాయకర్ ప్రజలు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ సూచన గోదావరికి పోటెత్తిన వరద ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ విజయవాడ దుర్గమ్మ సన్నిధిలో ముగిసిన శాకంబరి ఉత్సవాలు చివరి రోజు వేడుకగా నిర్వహించిన పూర్ణాహుతి ఏపీ సమావేశాలు మొదటి రోజు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగంతో ముగిశాయి. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు, ప్రస్తుత సర్కారు చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ఆయన ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన నష్టాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం తరపున సభలో వినిపించారు. అయితే గవర్నర్ ప్రసంగిస్తూ ఉండగా వైసీపీ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో వైసీపీ శ్రేణులపై జరిగిన దాడులపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగిస్తూ ఉండగానే జగన్ సహా వైసీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు. అనంతరం కొద్దిసేపటికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం ముగియడంతో అసెంబ్లీ సమావేశాలను మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు. The people of Andhra Pradesh for their wisdom in electing a government that discharges its duties with a futuristic view. Hordes of Andhra people had come from various regions to be part of this historic mandate in favor of future of Andhra Pradesh. The new government has a perfect blend of fresh and experienced honorable members in the assembly. I once again welcome all the members who will be instrumental in making right policies in the interest of good governance and in the spirit of cooperative federalism. Honorable members, at this juncture, I feel it is also important to recall the glorious past of Andhra Pradesh, renowned as Annapurna, rice bowl of India. The state used to support other states in ensuring food security. As a leader of self-help group concept, Andhra Pradesh stood out as an example in developing entrepreneurship, knowledge economy, and cultivating thrift amongst poor women. Use of IT in all areas of welfare and development was the cornerstone of state's vision. The misrule of the previous government, which lacked transparency, have compelled this government to put the facts before the people about the disruption of systems and rampant corruption prevailing during the last 5-year term. Accordingly, my government has released a series of white papers highlighting numerous discrepancies in fund utilization, misappropriation resulting in huge loss to the state exchequer and the natural resources base of the state. I would present some of the key takeaways of the white papers. Completion of Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, is of the highest priority. The Polavaram project has been completely derailed. Introduction of reverse tendering and cancelling the agreed contracts have caused an irreparable damage not only to the project but also to the concept of interlinking of rivers and irrigating every acre of land. Unilateral announcement of 3 capitals for the state resulting in 1,631 days of farmers' protest. Modification of jurisdiction of the Capital Region Development Authority to 6,993 square kilometers. The state became energy surplus by 2018. The state has witnessed an irreparable damage in the recent past. State energy sector has also suffered huge losses to the tune of rupees 1,29,503 crores during the period 2019 to 24. Huge damage has been done to environment. Smuggling of precious red sandals from forests has taken place with the revenue from the sale of red sandals dropping from rupees 1,623 crore in 2014-19 to rupees 441 crore in 2019-24. The destruction of mangrove forest land
and Rishikonda Hill in Visakhapatnam have also damaged the state's heritage and culture. The government misused law and order machinery during 2019-24 by harassing dissenting voices. There was rise in crime against women, children, atrocities on innocent people, especially the SC, STs and other vulnerable sections. The people lost faith in the government's ability to maintain rule of law. My government has already started fulfilling the pre-poll promises and announced that steadfast commitment to Super 6 promises. My government has launched its trademark people-centric governance soon after assuming office with a series of measures such as announcing a mega DSC for filling up 16,347 teacher vacancies, abolishing the Land Titling Act, enhancing social security pensions to Rs 4,000, organizing a skill census, and reopening the Anna canteens to provide food for the poor at a very nominal rate of Rs 5 and supply of free sand. My government will initiate other important measures also. I am sure my government under the able and proven leadership of Shri N. Chandrababu Naidu Garu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and Shri Pawan Kalyan Garu, Honorable Deputy Chief Minister, with complete support of Shri Narendra Modi Garu, Honorable Prime Minister of India, will make all-out efforts in fulfilling the aspirations of the people for developing the state. I appeal to the people of the state to understand the current alarming financial situation and cooperate with the government in rebuilding the state. Whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. Jai Hind. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలోని పంటురేవు పొన్నపల్లి వద్ద వశిష్ఠ గోదావరి ఏటిగట్టును ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ సోమవారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకర్ ఏటిగట్టు పొడవునా నడిచి గట్టును పరిశీలిస్తూ గట్టి నాణ్యత గురించి ఏటిగట్టు పరిరక్షణ శాఖ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పంటురేవు బుడ్డిగవారి రేవులను పరిశీలించి ఇటీవల జరిగిన ఏటిగట్టు పనులను పరిశీలించారు. గోదావరి ప్రవాహాన్ని చూసి వరద ప్రభావంపై అధికారులను ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నాయకర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అధిక వర్షాల వల్ల ఎగువ నుంచి నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉన్నందున గోదావరికి మరింత వరద వచ్చే సూచనలున్నాయని ప్రజలు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు. గోదావరి నీటి ప్రవాహం అధికంగా ఉండడంతో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా అధికారులకు సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే నాయకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ కె వెంకటేశ్వరరావు, ఏటిగట్టు పరిరక్షణ శాఖ అధికారులు, జనసేన కౌన్సిలర్లు బొమ్మిడి సూర్యకుమారి, తోట అరుణ, కె కృష్ణవేణి, జనసేన పార్టీ పట్టణోపాధ్యక్షులు పోలిశెట్టి సాంబ, కొప్పాడ కనకరాజు, కొనిదెల శ్రీనివాస్, వట్టిప్రోలు సతీష్, సర్పంచ్ తిరుమాని వెంకటరాజు, శ్రీరామ్, బొమ్మిడి కృష్ణమూర్తి, అంబటి అరుణ, దొండపాటి స్వాములు, టీడీపీ నాయకులు శశిదేవి, బర్రె మురళి, బీజేపీ నాయకులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు. గోదావరి ఉందో మనం చూస్తున్నాం. గత 2 రోజుల నుంచి కూడా ఈ వర్షపాతం వల్ల గోదావరి ఉధృతం అవడం కూడా మనం చూస్తున్నాం. భద్రాచలంలో కూడా ఈ రోజు 7 గంటలకి మరి మొదటి ప్రమాదక సూచన హెచ్చరిక ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ నుంచి. నర్సాపురం ప్రాంత ప్రజలు కూడా మరి ఈ రోజు 10 లక్షల క్యూసెక్ వాటర్ ఇక్కడికి బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేదు. అదేవిధంగా మరి కమిషనర్ గారు కానీ, మరి కన్సర్నెంట్ ఏఈ గారు కానీ, మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా దగ్గరుండి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మరి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ పరిరక్షణ చేస్తున్నారు. మరి ప్రజలు కూడా ఒకటే చెప్తున్నాం, రాబోయే 2 రోజుల్లో కూడా కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా తగిన జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి ఏంటంటే ఒకవేళ ఎక్కువ మనకు వస్తే కనుక మీరందరూ కూడా ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ సూచనల మేరకు మీరందరూ కూడా దాన్ని ముందుకెళ్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అంటే గతంలో చూసుకున్నాం 16 లక్షలు మరి ఆ రోజు రావడం కూడా ఎక్కడా కూడా నర్సాపురానికి ఎక్కడో కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితి రాలేదు. మరి 2022లో చూసాం, మరి ఆ రోజు 26 లక్షల క్యూసెక్లు వాటర్ రావడం ఆ రోజున ప్రజలను కొంత నర్సాపురం ప్రజలు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తీసుకొచ్చింది. మరి అలాంటి పరిస్థితి రాదని చెప్పి మనం ఈ రకంగా తెలియజేసుకున్నాం. మరి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి మరి ఎప్పటికప్పుడు ఈ 2-3 రోజులు కూడా కొద్దిగా ఏదైతే ఆఫీసర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కన్సంతలు ఉంటే కనుక ప్రజలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది రాదని తెలియజేస్తున్నాం. అధికారులు కూడా పూర్తిగా మున్సిపాలిటీ కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందుబాటులో ఉండి మరి ఇక్కడ కమిషనర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మరి ఆయన కూడా చూసుకున్నారు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలకు పూర్తిగా రక్షణ కల్పించే విధంగానే మరి చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.
ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ప్రజలు కూడా ఏంటంటే మీకు కూడా ఒకటే చెప్పేది, ఎప్పటికప్పుడు మీరు అందరూ త్రాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా కాచి తాగితే కనుక కొంత ఈ వ్యాధులకి మనం డిసీజ్కి మనం దూరంగా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ 4 రోజులు కూడా కొన్ని మీరు వేడి నీళ్లు వెచ్చ నీళ్ళు తాగి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ధవళేశ్వరం సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ఉదయం 7 గంటలకు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జలవనరుల శాఖ అధికారులు జారీ చేశారు. సోమవారం ఉదయం బ్యారేజీ వద్ద నీటి మట్టం 11.75 అడుగులకు చేరింది. బ్యారేజ్ నుంచి 10.12 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు సముద్రంలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద గోదావరి వరద మరింత పెరుగుతున్నట్టు గోదావరి హెడ్ వర్క్స్ డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఆర్ కాశీ విశ్వనాథ్ వెల్లడించారు. కాకినాడ నగరంలో స్వచ్ఛతా వారోత్సవాలను ఘనంగా ప్రారంభించినట్టు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ జె వెంకట్రావు తెలియజేశారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నెల చివరి సోమవారం నిర్వహించే స్వచ్ఛత వారోత్సవాలను కాకినాడలో ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా సోమవారం కాకినాడ వివేకానంద పార్క్ వద్ద భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ ర్యాలీ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు కొనసాగింది. అనంతరం కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణను స్వయంగా అధికారులు శుభ్రం చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి తిప్పే నాయక్ కమిషనర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛత పాటించాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలు భాగస్వామ్యం అయినప్పుడే నగరం పరిశుభ్రమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ, నగరపాలక సంస్థ అడిషనల్ కమిషనర్ సిహెచ్ నాగ నరసింహారావుతో పాటు టీడీపీ నాయకులు, నగరాధ్యక్షులు మల్లిపూడి వీరు, తుమ్మల రమేష్, ఎస్సీ సత్యకుమారి, డిఈ మాధవి, డిఈ లోవరాజు, ఏఈ నాగేశ్వరరావు, ఆర్పీలు, ఏఎన్ఎంలు పాల్గొన్నారు. గృహస్థులందరూ కూడా ఏ పట్టణానికి ఆ పట్టణం గృహస్థులందరూ కూడా దీని మీద కాస్త శ్రద్ధ వహించి, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేటువంటి చెత్త ఏదైతే ఉందో ఆ చెత్త మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ కానీ లేకపోతే మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి చెత్త కుండీలు కానీ వాటికి చేర్చాలి. చేర్చి పట్టణం శుభ్రంగా ఉండాలంటే ప్రతి పౌరుడు దీని మీద ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ రకంగా మనం వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఒకటి. నెంబర్ 2 వచ్చేసి గ్రీనరీ. ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో కనీసం ఒక 2-3 చెట్లు, సాధ్యమైనంత వరకు ఎక్కువ చెట్లు పెంచి గ్రీనరీ పెంచాలనేటువంటిది ఉద్దేశము. సో రాబోయే తరాల వారికి మనం స్వచ్ఛంగా ఉండేటువంటిది ఎటువంటి వాతావరణపరమైనటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా ఈ దుర్గంధపూరితమైనటువంటి రోడ్లు, తర్వాత క్లీన్లెస్ లేకపోవడము, అదేవిధంగా గ్రీనరీ లేకపోవడము అనేటువంటి కారణమవుతున్నాయి. కాబట్టి రాబోయే తరాల వారికి మనం మంచిని మిగిల్చుకోవాలి. మన యొక్క బాధ్యత, కనీస బాధ్యత, పౌరుడుగా కనీస బాధ్యత తీసుకొని పనిచేయాలనేటువంటిది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశము. సో ఆ విధంగా అందరికీ అవేర్నెస్ కల్పించడానికి ఈ వారం రోజులు కూడా ఈ కార్యక్రమాలు వివిధ రూపాల్లో వివిధ ప్లేసుల్లో జరగడం జరుగుతుంది. మొత్తం కూడా ఈ స్వచ్ఛతా వారోత్సవాలు అనేవి జరపబడుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మొదటి రోజు ర్యాలీ కండక్ట్ చేసి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి కొన్ని ఏరియాస్లో మనంతా కూడా ఈ స్వచ్ఛత కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా శానిటేషన్ వర్కర్స్ అనేది చేస్తాం. అందులో భాగంగానే కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, కాకినాడ సిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఈరోజు స్వచ్ఛతా కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది. ఇది శనివారం వరకు కంటిన్యూ అవుతాయి. ఇది ప్రతి నెల చివరి వారంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేస్తాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ ర్యాలీ కండక్ట్ చేయడం. ఇందులో భాగంగా మొత్తం ఏరియాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవడం, ఫ్లెక్సీలన్నీ లేకుండా చూసుకోవడం, చుట్టుపక్కల మన ఇళ్లలో పరిశుభ్రత పాటించడం, తడి పొడి చెత్తలను వేరు చేయడం, అదేవిధంగా ఎక్కడ కూడా ఈ మంచినీరు అనేది నీటికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ద్వారా కాచి వడకొచ్చి నీరు తాగడం, అదేవిధంగా ఇతర ఆహారపరమైనటువంటి భద్రతలను కూడా. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.